ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. 9ನೇ ತರಗತಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎ2 ಅಂದರೆ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 2ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೀ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 3ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 8 ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೀಬೇಕು. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಿತ್ರ ಶಬ್ದಕ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಮಿತ್ರದೇನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಶತ್ರು ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತರ. ಪ್ರಶ್ನೆ 2, ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಮೇಸೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ಭೀತರ್ ಶಬ್ದಕ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ ಹೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭೀತರ್ದೇನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಗ್ ಬಬುಲಾ ಹೋನಾ ಮುಹಾವರೆ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಗ್ ಬಬುಲಾ ಹೋನಾ ಮುಹಾವರೆಯ ಅರ್ಥ ಕ್ರೋಧಿತ ಹೋನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. ಪ್ರಶ್ನೆ 5, ಆವಾಜ್ ಶಬ್ದಕ ಬಹುವಚನ ರೂಪೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಜ್ ಆವಾಜೆ ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ 6, ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಶಬ್ದों में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪಡಾನಾ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ 7, ಹಿಮಾಲಯ ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಸಂಧಿ के लिए ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಮಾಲಯ ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ 8, स्वामी विवेकानंद जी संदेश दिया ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. स्वामी विवेकानंद जी ने संदेश दिया. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೇ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು ಸಂಬಂಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 9ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಗುಲಾಬ್ ಸಿವ್ ಕಹಾನಿ ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೀವನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಆದರೆ ಮೇಘಾಲಯ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶಿಲಂಗ್. ಶತರಂಜ ಮಾನಸಿಕ ಖೇಲ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶಾರೀರಿಕ ಖೇಲ. ಲಾಲ್ ರಂಗ್ ರುಕ್ನ, ಹರಾ ರಂಗ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಹರಾ ರಂಗ್ ಚಲನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ತಲಾ ಒಂದಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕ, 4 ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ಅಂಕ. 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಖೇಲೋं की दुनिया कैसी है ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಖೇಲೋं की दुनिया में सदा आनंद और उल्लास का वातावरण रहता है. 14वें प्रश्न, सोलर कुकर को हिंदी में क्या कहते हैं. सो सोलर कुकर को हिंदी में सौर चूल्हा पाचक कहते हैं. 15वें प्रश्न, जीव जगत के मित्र कौन कौन है ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ವನಿ, ಮಿಟ್ಟಿ, ಜಲವಾಯು जीव जगत के मित्र है ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. 16वें प्रश्न, किसकी गति रुकी नहीं है. जीवन की गति रुकी नहीं है. ಇನ್ನು 4th ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಒಟ್ಟು 16 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತೀರಿ. 17ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, माइती बाजार के बारे में आपकी राय क्या है लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. स्त्रियों का पूरा बाजार ही वहाँ जिसे माइती बाजार कहते हैं, यानी माँ का बाजार. स्त्रियां दिन भर सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौटती हैं. इसी माइती बाजार में किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं है. प्रश्न 18, ब्राह्मण के घर में सब लोग क्यों रो रहे थे ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. बकासुर को खाना ले जाने की बारी कल ब्राह्मण की थी. ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों बकासुर के पास जाने के लिए बहस कर रहे थे. तब उनकी बेटी उन दोनों को मना करके खुद जाने की बात करती है. तब ब्राह्मण के घर में सब लोग रो रहे थे. नेक्स्ट ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, विभु क्यों चौंक गया ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. विभु का पांव केले के छिलके पर पड़ा और वह फिसल कर गिर पड़ा. चोट लगी, कपड़े गंदे हो गए तो वह उदास हो गया. उठो बेटा, उदास मत हो, कहीं से आवाज आई. उसने आगे पीछे देखा, आसपास कोई दिखाई नहीं दिया. दूर दूर तक कोई नहीं था, इसलिए विभु चौंक गया. प्रश्न 20, सौर लालटेन के बारे में लिखिए. सौर लालटेन हल्का होता है. इसे जलाने के लिए मिट्टी का तेल, पेट्रोल या गैस की जरूरत नहीं पड़ती. यह तो सौर ऊर्जा से ही चलता है. प्रश्न 21, दुर्घटना से बचने के कोई 2 उपाय लिखिए. चौराहों पर दिए गए संकेतों का पालन करना चाहिए. हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए. 22, पर्यावरण का महत्व समझाइए. पर्यावरण के बिना मानव का जीवन असंभव है. शुद्ध पर्यावरण जीव जगत के लिए आवश्यक है. आजकल जलवायु ध्वनि का प्रदूषण निरंतर बढ़ते जा रहा है. इस कारण परिसर का संतुलन बिगड़ रहा है. पर्यावरण का महत्व समझकर हमें इसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. 23, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ. उनके पिताजी का नाम क्या है. कल्पना का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था और उनके पिताजी का नाम बनारसी लाल चावला था. और दूसरा प्रश्न था, कल्पना चावला को प्यार से क्या कहा जाता था. कल्पना की बचपन की आकांक्षा क्या थी. कल्पना चावला को प्यार से अंतरिक्ष परी कहा जाता था. चांद सितारों को छूना कल्पना की बचपन की आकांक्षा थी ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, सबके सब एक साथ विजयी क्यों हुए. सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हाथ
साथ मिलकर दौड़ लगाई। सबके सब अंतिम रेखा तक एक साथ पहुंच गए। इस तरह सबके सब एक साथ विजयी हुए। प्रस्तुत कविता में कवि किससे विनती कर रहे हैं? कवि कहाँ गंगा बहाना चाहते हैं? प्रस्तुत कविता में कवि ईश्वर से विनती कर रहे हैं। कवि आग के विपिन में गंगा बहाना चाहते हैं। ಇನ್ನು 3 अंकದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು। प्रश्न 25, भाई को बहन कैसे विदा करती है? बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए, तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और भलैया ली ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತರ। विवेकानंद ने कौन सा व्रत लिया ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? रामकृष्ण परमहंस के संदेशों को सारे विश्व में फैलाने का और दिन दुखी लोगों की सेवा और सहायता करने का व्रत लिया। बाबूभाई मन ही मन क्या सोचने लगे? बाबूभाई अपने छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे है, वैसे भी मेरे टांगों में अभी भी दम है। कित्तूर राज्य की समृद्धि के बारे में लिखिए। उन दिनों कित्तूर कर्नाटक राज्य के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। देश विदेश के व्यापारी वहाँ के बाजार में हीरे जवाहरातें खरीदने के लिए आया करते थे। 29, KRS नाम अपनी पहचान क्यों खो बैठी है? मनोहर सुंदर वृंदावन कृष्णराज सागर आज के KRS सागर हो गया है। इसका लघुकरण वहीं पर नहीं रुका है, वह KRS बनकर अंग्रेजी वर्णमाला के 3 अक्षरों में सिमट कर अपनी पहचान ही खो बैठा है। इन चलना हमारा काम है कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने क्या संदेश दिया है? अंतिम पंक्तियों में कवि यह संदेश दिया है कि मंजिल पाने के लिए चलते रहे, उसमें अपनी गति रुककर अगर कोई गिर गए सो गिर गए पर जो रह गए उनको उत्तम सफलता मिलती है, इसलिए हमें निरंतर चलते रहना चाहिए ಅಂತ ಇತ್ತು। इन एक से एक मिलने का परिणाम क्या होगा ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? कतरा एक से एक मिले तो दरिया बन जाता है, राई एक से एक मिले तो पर्वत बन जा सकती है, इंसान एक से एक मिले तो किस्मत को बस में कर सकते हैं ಅಂತಕ್ಕಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ 32, ದೋಹಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರೀಬೇಕು। ತರುವರ ಫಲ ನೈ ಖಾತಯೇ ಸರವರ ಪಿಯೈನ ಪಾನ, ಕಹಿ ರहीम पर काजहित संपत्ति संचही सुजाना। ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, रहीम कहते हैं कि जैसे पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता, वैसे ही सज्जन दूसरों के कल्याण के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। इन अनुवाद ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद का नाम अमर है। उनका शरीर स्वस्थ और सुंदर था, वे पढ़ाई लिखाई में तेज थे। ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹೆಸರು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿದೆ, ಅಮರವಾಗಿದೆ। ಅವರ ದೇಹವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಓದು ಬರಹದಲ್ಲಿ चुरुकागिद्दरू ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು। 4 मार्क्स क्वेश्चन, मौसी और बच्चों में क्या बातचीत हुई? तू इतने दिन कहाँ थी मौसी, यहाँ क्यों बैठी हो? एक ने पूछा। मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, कहते हुए मौसी की आंखें भर आई। मैं तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा। बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, अपना गांव जा रही हूँ, हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, सबने एक स्वर में कहा। मौसी की आंखों में आंसू छलक उठे ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು। इन मौसी के खुशी जीवन का वर्णन कीजिए ಕೇಳಿದರೆ, मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी, बच्चे उसे घिरे रहते और वह उन्हें कहानियां सुनाती। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती, सभी घरों में झांक उनका कुशल क्षेम पूछती। सांझ डलने पर अपनी कोठरी में चली जाती और चैन से सांस लेती। इस तरह बच्चों के प्रेम और स्नेह भाव से इस प्रकार मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ। ಪದ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು। ಜೈ ಜೈದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಗ ದಬಾಕರ್ ತಕ ಜೈ ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತಾ, ऊंचा हिया हिमालय तेरा उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में अपने आग दबाकर ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು। ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು। नागा लोग स्वयं ही वनों को काटकर खेती योग्य भूमि बना लेते हैं ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। सो वनों को काटकर, ಎರಡನೇದು नागा लोग खेतों में क्या क्या उगाते हैं। ಆಮೇಲೆ ಅಪೌಂಗ್ ಕಿಸೆ कहते हैं, नागाओं की कृषि पद्धति में क्या बदलाव हुए हैं। ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು। ನಿಬಂಧಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ। ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ, पर्यावरण की रक्षा, ಬೇರೋಜ್ಗಾರಿ। पर्यावरण रक्षा ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಓದಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ पर्यावरण बचाओ ಪದ್ಯ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನ, ಅರ್ಥ, ರಕ್ಷಾಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ, ಉಪಸಂಹಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ। ನೀವು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ 2 अंक, ಉಪಸಂಹಾರಕ್ಕೆ 1। इन पत्र नोटिस सकारण देते हुए 3 दिनों की छुट्टी मांगते हुए कक्षा अध्यापक को एक छुट्टी पत्र लिखिए ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। अथवा आप अपनी पढ़ाई के बारे में बताते हुए पिताजी को एक पत्र लिखिए। ಇಲ್ಲಿ
चिट्ठी पत्रದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಷಕ ಪತ್ರ ಅರ್ಧ ಅಂಕ, ಪತ್ರ ಪಾನೆ ವಾಲಕ ಅರ್ಧ, ವಿಷಯ ಅರ್ಧ, ಸಂಬೋಧನ ಅರ್ಧ, ಪತ್ರದ ಕಲೆಯವರೆಗೆ 2.5, ಸಮಾಪ್ತಿಗೆ ಅರ್ಧ. ಇನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಪ್ರೇಷಕ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ ಅರ್ಧ, ಸಂಬೋಧನ ಅಭಿವಾದನ 1, ಪತ್ರಕ ಕಲೆಯವರ 2.5, ಸಮಾಪ್ತಿ